فیصل آباد میں پتنگ کی ڈور سے آصف کی موت کے ذمہ آباد محمد علی نے بتایا عابد نامی مشکوک شخص کو حراست میں لیا گیا۔ عابد نے اعتراف کیا کہ اس کی غلطی سے آصف کی موت ہوئی۔ عابد کی نشاندہی پر بلال نامی دکاندار اور ڈور سپلائر مراد خان کو گرفتار کیا۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے سائفر کیس اس دستاویز کے گرد گھوم رہا ہے جو ریکارڈ پہ ہی نہیں۔ یہ سول کیس نہیں کرمنل کیس ہے، ہم مفروضوں پر نہیں جا سکتے۔ سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی۔ اور ضمانت کی درخواستوں پر بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے پروڈکشن آرڈر جاری۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ کا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو دونوں کو 4 اپریل کو پیش کرنے کا حکم۔ 9 مئی کے کیسز میں کتنے لوگ ملٹری کورٹ سے بے قصور نکلے، کتنے بری ہو سکتے ہیں، کتنے نہیں؟ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو تفصیلات 28 مارچ تک جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ فوجی عدالتوں میں محفوظ فیصلوں کی سمری طلب۔ اٹارنی جنرل نے کہا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، فیصلے نہیں سنائے گئے۔ جسٹس امین الدین نے کہا جو بری ہو سکتے ہیں انہیں تو کریں، باقی کی قانونی لڑائی چلتی رہے گی۔ کے پی حکومت کو اپیلیں واپس لینے کے لیے باضابطہ درخواست دینے کی ہدایت۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت بدھ تک ملتوی۔ انشاءاللہ تعالی اعظم سوات کی اور اس دفعہ مراد سعید کی اور انشاءاللہ اس دفعہ خرم ذیشان کی اور ہمارے جو دوسرے دوست آ رہے ہیں ان کی آواز گونجے گی، ملک کو قانون کی حکمرانی سے جوڑیں گے۔ پی ٹی آئی کے اعظم سواتی سینٹ الیکشن کی جنرل نشست کے لیے اہل قرار۔ مراد سعید سینٹ کے الیکشن کے لیے اہل قرار۔ پشاور اپیلیٹ ٹریبیونل نے مراد سعید کی اپیل منظور کر لی۔ الیکشن ٹریبیونل نے ایم کیو ایم کے نجیب ہارون کو بھی سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی فیصل آباد میں دھاتی تار سے جاں بحق آصف کے گھر آمد۔ مریم نواز نے مرحوم آصف اشفاق کی والدہ کو گلے لگا کر تسلی دی۔ آصف کی ماں صدمے سے نڈھال، رو رو کر برا حال۔ نواز شریف نے بھی سوگوار خاندان کو دلاسا دیا، کہا سب مل کر پتنگ بازی کا جرم روکیں، خوفناک ویڈیو دیکھی نہیں جاتی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پتنگ بازی تفریح نہیں خونی کھیل بن چکا ہے، والدین بچوں کو پتنگ بازی سے روکنے کی ذمہ داری نبھائیں، دھاتی تار بنانے، بیچنے، خریدنے پر سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ آئی جی پولیس عثمان انور نے واقعے کے ذمہ دار افراد کی گرفتاری کا بتایا۔ نارتھ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل، نوجوان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، قتل کا مقدمہ درج۔ گزشتہ روز ڈاکوؤں نے فارم کی دکان میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر عبدالرحمان کو گولی مار دی تھی۔ کراچی میں رواں سال کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر 44 افراد کو قتل کیا جا چکا ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں اسٹریٹ کرائم پر قابو نہ پایا گیا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ ڈکیتی مزاحمت پر قتل کے واقعات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف گیس کی قیمتوں میں اضافے پر برہم، حالیہ اضافے کی فورنسک آڈٹ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ اوگرا اور گیس کمپنیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی مانیٹرنگ کے لیے بین الوزارتی کمیشن قائم کرنے کی ہدایت۔ گیس کتنی مہنگی کرنی ہے؟ اوگرا نے سوئی ناردرن کی گیس مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیئرمین اوگرا کا کہنا ہے ضروری نہیں قیمتوں میں اتنا ہی اضافہ ہو جتنا میڈیا پر آ رہا ہے، دیکھا جائے تو اوور آل گیس کی اتنی زیادہ قیمتیں نہیں بڑھیں۔ آئی ایم ایف کہتی رہی کہ جی بجلی کے ریٹ بڑھا دیں، گیس کے ریٹ بڑھا دیں، گردشی قرضے کم ہو جائیں گے۔ اب آئی ایم ایف کہہ رہی ہے آپ کو لاسز کٹ کرنے پڑیں گے، اپنی کاسٹ کو نیچے لانا پڑے گا، ورنہ یہ گردشی قرضے ختم نہیں ہوں گے۔ اس کی چکر میں 16 روپے سے 60 روپے بجلی چلی گئی۔ آئی ایم ایف کی وجہ سے بجلی 16 سے 60 روپے پر پہنچ گئی۔ ہمیں اب آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن لینے کے بجائے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہوگی۔
PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन से मुतालिक यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कहा यह फॉर्म 47 की पैदावार है, ये आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं, इनके पास टैक्सों के नफाज का कोई जमहूरी और अखलाकी जवाज नहीं है। गवर्नर पंजाब से इख्तिलाफात पर एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉमसन मुस्ताफी। अमले के नाम खत में लिखा, गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इक़दामात से गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया। चंद अफराद के लिए पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियां लाई गई। इंतहाई बुरी गवर्नेंस के बायस मेरे पास कोई और चॉइस नहीं रही। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूँ, दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। गवर्नर पंजाब का हुक्मनामा ARY न्यूज को मौसूल। गवर्नर पंजाब ने आहत चीमा के 2 बच्चों की 3 साल की फीस और जुर्माने माफ किए थे। प्रिंसिपल ने पॉलिसी के तहत छुट्टी के दौरानिया की फीस की अदायगी का हुक्म दिया था। एचएसएन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली भी मुस्ताफी हो गए। तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं, गौहर खान साहब एक बात करते हैं, शेर अफजल मरवत साहब दूसरी बात करते हैं। कोई कहता है कि खान साहब ने कहा था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करना है, कोई कहता है कि नहीं, उन्होंने कहा था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना है। आपका बिहेवियर तो ऐसा है जिस तरह छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं। तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार, फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं आप कौमी जमात हैं, मुस्बत सियासत करनी चाहिए। असद कैसर का रद्द अमल, कहा पार्टी में इख्तलाफात नहीं, डिस इन्फॉर्मेशन न फैलाई जाए। कौम के सबसे बड़े मुजरिम साकिब निसार और पनामा के 5 जजेस हैं, उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सब्तर की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 5 जजों ने कमर बाजवा और फैज हमीद के कहने पर गलत फैसला दिया। बाजवा ने इमरान खान से एक्सटेंशन लेने और फैज हमीद ने आर्मी चीफ बनने के लिए गलत फैसले कराए। लीगी रहनुमा ने वजीर आला KP को खबरदार करते हुए कहा, होशियार रहना, आपके खिलाफ सबसे पहले अदम एतमाद आजम स्वाति एंड कंपनी लाएगी। सियासी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, नून लीग के पास वजारतों या गवर्नरशिप के लिए नहीं गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं फैसल वादा ने सपोर्ट की दरखास्त नहीं की, जितनी गुजारिश की थी वो पूरी कर दी। गवर्नर के लिए कोई नाम नहीं दिया, कहा था मौजूदा गवर्नर ही हमारे हैं। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला आर्टिकल 51 के मुताबिक है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ न लेने के खिलाफ दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट का नून लीग, PP और JUI की दरख्वास्त पर फरीकेन को नोटिस, समाअत कल तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं बानी PTI खैबर पख्तूनख्वा को तख्ता मश्क न बनाए, सेनेट इंतखाबात से पहले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को मुकम्मल किया जाए। बलोचिस्तान काबीना सेनेट इंतखाबात के बाद तश्कील देने का फैसला। वजीर आला बलोचिस्तान ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को फैसले पर एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान में बेशतर हुकूमती अरकान काबीना में शमूलियत के ख्वाहिशमंद है। काबीना में अदम शमूलियत पर इत्तेहादी अरकान की नाराजगी का खदशा। नून लीग बलोचिस्तान में तयशुदा मुआहदा तस्लीम करने से इनकारी और काबीना में ज्यादा नुमाइंदगी की ख्वाहिशमंद है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए ICC वफ्द की कराची आमद। स्टेडियम आने से कबल वफ्द ने शहर के मुख्तलिफ होटल्स का दौरा किया। हेड ऑफ इवेंट रावलपिंडी में ICC वफ्द को ज्वाइन करेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात का भी इम्कान। ICC वफ्द आज शाम कराची से लाहौर रवाना होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल फरवरी में शेड्यूल है। T20 फिजिकल फिटनेस कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। रिटायरमेंट वापस लेने वाले इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर भी शामिल। कैंप कल से काकुल में शुरू होगा। PCB के मुताबिक फिटनेस कैंप पाकिस्तान आर्मी के ताउन से मुनक्कद किया जाएगा। पाकिस्तान टीम 3 माह में न्यूजीलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी।
कराची शाह लतीफ टाउन में मैन होल में गिरकर बच्चे की मौत, दादा ने मुकदमे के इंदराज के लिए मलीर कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा, इंतजामिया की गफलत के बायस मेरा पोता गटर में गिरकर जाम हुआ। अफसरान और मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पंजाब में पतंगबाजों के खिलाफ क्रैक डाउन के बावजूद हादसा। फैसलाबाद कासिम रोड समंदरी पर पतंग की डोर से मोटरसाइकिल सवार एजाज गले पर डोर फिरने से जख्मी हो गया। मियांवाली में भी कमसिन बच्चा जख्मी, मुकदमा दर्ज। लाहौर में पुलिस ने 29 पतंग फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद से 13, पाक पतन से 8, सादिकाबाद से 3, चीचावतनी से 2। पोशाब में कार्रवाई के दौरान पतंग फरोश से 2000 पतंगे, 50 केमिकल डोरे बरामद, मुकदमा दर्ज। और पंजाब असेंबली में नाजेबा इशारा करने पर अज़मा बुखारी बरहम, ऑपोजिशन पर बरस पड़ी। कहा, ये गली मोहल्लों के गुंडों की तरह बात कर रहे हैं। अज़मा बुखारी और बिलाल यामीन का ऐवान से वॉकआउट। डिप्टी स्पीकर ने इशारा करने वाले की शिनाख्त के लिए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया।